प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा स्वागत है। इस अध्याय दे विच असीं तुहाडे नाल पंजाबी भाषा के अगले शब्द जोड़ जो कि तुहाडे सिलेबस का हिस्सा है, शब्द श्रेणी के अगले पड़ाव पड़नाम, किरिया, किरिया विशेषण ते विशेषण बारे विचार साझे करांगे। पड़नाव की हुंदा है? पड़नाव एक अजिही शब्द श्रेणी है जो शब्द श्रेणी जो भाषा की वाक बनतर विच वाक शब्दां की थां उत्ते वरती जाती है। भाषा की वाक बनतर उत्ते वाक श्रेणी दे विच वरती जाती है। तो जो शब्द नाम की थां दे उत्ते पड़नाव दी शब्द वरते जाते, जो शब्द नाम की थां उत्ते वरते जाते हैं, नाम की थां उत्ते वरते जान वाले शब्द, वरते जान वाले शब्द पड़नाव कहांदे हैं या पड़नाम आखते हैं। उन्होंने पड़नाम कहा जाता है क्योंकि बार बार इको ही नाम वाले शब्द वरतन दे नाल भाषा अकाऊ लगन लग पैंदी है। इस करके पड़नाम शब्दां की वरतों सही जापदी है। तो इस तरह नाल साडे कोल पड़नाव की परिभाषा दे विच असी गल करांगे तुहाडे नाल कि पंजाबी दे विच जो शब्द नाम की थां दे उत्ते वरते जाते हैं उन्हां नूं पड़नाव कहाउंदे हैं। अर्थ के पक्ष तो पड़नाम 6 प्रकार का मन्निया गया है, जिस विच सब तो पहला है पुरखवाचक पड़नाम। पुरखवाचक पड़नाम दे विच मैं, असी, तुसी, तूं, एह, ओह, आप आदि इन्हां शब्दां की वरतों खास तौर पर की जाती है। निजवाचक पड़नाम जिन्हां विच अपने निजी तौर पर खुद, आप, अपना, आपस आदि शब्दां की वरतों हुंदी है। निश्चयवाचक एह, ओह, ओ, आ। अनिश्चयवाचक दे विच सारे, विरला, अनेक, बहुत, थोड़ा, कोई आदि। 5वें नंबर ते है संबंधवाचक पड़नाम विच जेड़ा, जो, सो आदि। प्रश्नवाचक पड़नाम जो कि 6वां इसका रूप है कौन, केड़ा, की, किहनूं, किदों, कित्थे आदि शब्दां की वरतों हुंदी है। सब तो पहले असीं गल करांगे तुहाडे नाल पुरखवाचक पड़नाम की। पुरखवाचक पड़नाम किसनूं आखदे हन? आपस दे विच गलबात करते हुए असीं अपना या किसी दूजे पुरख का नाम लैण दी थां ਜਿਹੜੇ शब्दां की वरतों करते हैं, ਜਿਹੜੇ शब्द किसी पुरख की थां दे उत्ते वरते जाण उन्हां नूं पुरखवाचक पड़नाव आखदे हन। जिस तरह नाल मैं, तू, ओह पड़नाम दे विच केवल पुरख दे लई वरते जाते हैं, मैं, तू ते ओह। पुरखवाचक पड़नाम नूं अगों 3 प्रकार का मन्निया गया। सब तो पहले है पहला पुरख, नंबर 2 दूजा पुरख, नंबर 3 तीजा पुरख। पहला पुरख तो भाव वो है जो गल कर रहा है, जो वक्ता अपने दूसरे नाल विचार साझे करता है तो पहला पुरख कहूंदा है। तो पहला पुरख अपने लई मैं, मैनू, असी, साडा, सानू बहुवचन के रूप में वरतदा है ते मैं वो एक वचन के रूप में शब्द की वरतों करता है। दूजा पुरख जिस दे नाल जिहड़ा व्यक्ति गल कर रहा है वो दूसरा पुरख कहूंदा है। तो वो पुरख दे लई अपने आप दे लई शब्द वरतदा है तैनू, तुसी, तू। तो इस तरह नाल बहुवचन के रूप दे विच वो अपने लई शब्द वरतदा है तुहाडा, तुहानू। ये बहुवचन के रूप में शब्दां की वरतों करता है आप, तुसी। तो दूजा पुरख कहूंदा है। नंबर 3 ते है तीजा पुरख। जिस पुरख बारे गल की जा रही है दोनों पुरखों राही, जिस पुरख बारे तीजे बंदे की गल की जाए, तीजे व्यक्ति की गल की जाए, उसका बोध करावे, उसनूं तीजा पुरख कहते हैं। जो तीजा पुरख जिहड़ा वार वार जो है अपने लिए जो शब्द जिहड़े वरते जाते उन्हां लई ओहो, ओंदा, ओंदी, ओना, इन्ना, इंदा, इंदी आदि शब्दां की वरतों पड़नाम दे विच पुरखवाचक दे पड़नाम च की जाती है। पर इन्हां दा आपसी वरतों विच निकट वाले पुरख लई कीती जाती है, दूर वाले लई नहीं। निकट प्रति दे लई एक वचन या बहुवचन दोहां रूपां दे विच एह ते ओह दी वरतों कीती जाती है। ते कई बारी बुलारा बहुवचन दे विच भी इन्हां उन्हां दी वरतों बना दिंदा है। जिवें ओ आ गया, ओ आ गए हन, इन्हां दा काम विच बोलना ठीक नहीं,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜੋ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਸ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੋਧ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ, ਕੁਝ, ਕੋਈ, ਹੋਰ, ਅਨੇਕ, ਵਿਰਲਾ ਆਦਿ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ, ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ, ਜੋ ਤੇ ਸੋ ਸੰਬੰਧਕ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਕੀ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਘੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰਨ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਰਬਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਿਣਤੀ, ਗੁਣ, ਔਗੁਣ, ਲੱਛਣ, ਰੰਗ, ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਪੱਗ, ਨਵਾਂ ਪੈਨ, 4 ਕਾਪੀਆਂ, ਭੋਲਾ ਬੱਚਾ, ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ, ਥੋੜੇ ਲੋਕ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਚੋਖਾ ਦੁੱਧ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ, ਨਵਾਂ, 4, ਭੋਲਾ, ਲੰਮਾ, ਥੋੜਾ, 10ਵਾਂ, ਚੋਖਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਪਰਿਣਾਮਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੇ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਔਗੁਣ, ਆਕਾਰ, ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਕ ਬੱਚੇ, ਮਾੜੀ ਆਦਤ, ਉੱਚਾ ਦਰਖਤ, ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਗੋਰੀ ਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ, ਚੰਗੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉੱਚਤਮ ਅਹੁਦਾ। ਇਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਣਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ,
ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। जिस तरह नाल गुणा ते दोष दे विच नेक चंगा सच्चा झूठा बुरा खट्टा मिठा, आकार दे पक्षों उच्चा नीवा मोटा पतला लम्मा मदरा खुला पीड़ा, दशा दे पक्षों नरम गरम रोगी नौजवान बुढ़ा। इस तरह के गुणवाचक विशेषण दियां श्रेणियां दे विच असीं इन्हां नूं रख सकते हैं। नंबर 2 ते है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिहड़े शब्द किसी वस्तु या परिणाम शब्दां की गिनती का बोध कराण, उन्हां दी गिनती का बोध कराण, उन्हां नूं असीं संख्यावाचक च रखते हैं, जिस विच 5 10 दुगना चौखा थोड़ा बहुता आदि। ये 2 प्रकार के मन्ने गए हैं, निश्चित संख्या ते अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या वो हुंदी है जिंदे बारे पूर्ण तौर पर तुहानूं गिनती संबंधी शब्द आउंदे ने, जिस विच 1 2 3 4 5 7 10 दोहां तिन्हां तोहां चौहां पंजां अठां दसां, ਜਾਂ पूर्ण अंक के रूप दे विच बोध करिए 1.5 2.5 अद्धा पौना। कर्मवाचक दे विच 7वां 8वां 10वां 15वां। तो इस तरह नाल निश्चित संख्या दे विच जे असीं गल करते हैं तो विशेषण दे विच निश्चित दे विच 1 अद्धा थोड़ा बहुता कई 5 कु 10 कु, इस तरह का बोध अनिश्चितता का बोध कराउंदे ने। नंबर 3 ते है परिणामवाचक विशेषण। जिहड़े विशेषण शब्द तो मिणती तोल माप का पता लगे उसनूं परिणाम या मिणतीवाचक विशेषण भी कहा जाता है, जिन्हां विच बहुता थोड़ा काफ़ी गिठकू। अगे 2 भागां दे विच इसनूं भी वंडिया गया निश्चित परिणामवाचक ते अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक दे विच है जिहदे बारे तुहानूं पूरा अनुमान है, 2 कु हथ लम्मा रस्सा, 2 कु किलो दुध, 4 कु किलो आटा, गिठ कु भर कपड़ा, मुठ कु चीनी। अनिश्चित परिणामवाचक दे विच है थोड़ा बहुता सारा काफ़ी चोखा कुछ वध घट। अजे परिणामवाचक की श्रेणी विच आ जाते हैं। नंबर 4 ते है निश्चयवाचक विशेषण। जिहड़े शब्द किसी नाम या परिणाम दे विच इस तरह पूर्ण तौर पर अपना निश्चितता का संकेत देन, पूरा बोध कराण भी ये जो बोध कराया जाता है भी ये चीज़ जिहड़ी है सच है, ये उत्थे देखी गई है, किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के परिणाम के रूप में बोध कराया जाए निश्चितता का, उन्होंने निश्चयवाचक विशेषण कहा जाता है। इस दी उदाहरण विच यह ओह आदि। इसनूं भी 2 रूपों में वंडिया गया है, निकटवर्ती ते दूरवर्ती। निकटवर्ती दे विच असीं कह दिंदे आ जो चीज़ साडे निकट पई है, ये किताब मेरी है, ये साडा घर है। दूरवर्ती दे विच असीं कह दिंदे आ वो साडा घर है, उस मेरे चाचे का मुंडा है। यह ओ ते ओ ये शब्द वाकां विच निश्चयवाचक विशेषण की संरचना विच आ जाते हैं। जेकर वाकां विच घर पिंड ते मुंडा नाम शब्द ना हुंदे तां ये शब्द ए ओ ते ओ निश्चयवाचक परिणाम विच होने सन। नंबर 5 ते है पड़नावी विशेषण। पंजाबी दे विच पड़नावी शब्द जो कि वाक दे प्रसंग विच नाम शब्दां दे नाल आके विशेषण का काम करते हैं, उन्होंने पड़नावी विशेषण कहते हैं। नाम शब्दां दे नाल जिहड़े आउंदे ने, जिहड़ा मुंडा कल आया सी उसने प्रीख्या विच पहला दर्जा प्राप्त किया है, जिस विच जिहड़ा जिस बंदे का भरोसा ना रहे उस नाल कोई भी वरतो व्यवहार करना पसंद नहीं करता। जिस मेरी किताब मेरे कोल, तेरी किताब तेरे कोल, फिर झगड़ा काहदा मेरी ते तेरी। तुहाडे कपड़े चंगे सिउते हुए हैं, तां इहदे विच तुहाडे मैं तू असी, ये किसी भी रूप विच जिस तेरा मेरा तुहाडे ये पड़नावी जिहड़े रूप ने पंजाबी दे विच दर्शाए जा सकते हैं। तां पड़नावी रूपां दे विच असी आम तौर दे उत्ते इन्हां नूं होर भी कई रूपां दे राहीं देखते हैं जो कि पंजाबी दे विच। हुण असीं गल करांगे किरिया बारे। किरिया किरिया जो कि शब्द श्रेणी दे विच वाक ते विधे दे अहम हिस्से विचों विचर के वाकां दी कारज नूं पूरा करदी है, जां असीं इस नूं संखेप विच भी कह सकते हाँ कि जो शब्द किसी काम दे होण जां प्रगट करन दा बोध कराण उसनूं किरिया आख सकते हाँ। किरिया हमेशा वाक दे विचकार जां अंत दे विच ही देखण नूं मिलदी है, जिस तरह खा पी जा लिख खेडदी पढ़दी सौंदी जागदी। हर वाक विच कोई ना कोई किरिया जरूर हुंदी है।
ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵਿਚਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਸਕਰਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕ ਲੰਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਸਿਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ, ਬਲਜੀਤ ਸੇਬ ਖਾ, ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਘੰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੈਠੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਸੀ, ਹਨ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਧ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਬੋਧ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਾਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਰੀ ਵਾਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਵਾਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਲੜਕਾ ਸਵਾਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਕਰਤਰੀਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਭਾਵਵਾਚਕ ਦੀ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਲ ਵੰਡ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ 3 ਪ੍ਰਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਾਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਿਆ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੂਤਕਾਲ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਲ ਵੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਵੇ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਗਾ ਗੇ ਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ ਪੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਕੀਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
8 ਭੇਦ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈ ਕਾਰਨਵਾਚਕ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ परिणाम ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਚਕ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ। ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਹੈ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਤੇ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਕਾਲਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਸ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰਸੋਂ, ਹੁਣੇ, ਤੁਰੰਤ, ਉਪਰੰਤ, ਭਲਕੇ, ਸਵੇਰੇ, ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ, ਕਦੋਂ, ਕਿੱਦਣ, ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਵਜੇ, ਰਾਤੀ 4 ਵਜੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ, 2 ਸਾਲ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ, ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ, ਹੇਠਾਂ, ਉੱਤੇ, ਖੱਬੇ, ਸੱਜੇ, ਪਾਸੇ, ਪਾਸ, ਪਿੱਛੇ, ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਦਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ, ਘਰ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਧਰ, ਉੱਧਰ, ਕਿੱਧਰ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕੁਰ, ਇਉਂ, ਜਿਉਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਲੀ, ਛੇਤੀ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ, ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ, ਜਲਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਅਚੇਤਨ, ਧੜਾ ਧੜ, ਤੇਜੀ, ਕਾਲੀ, ਹੋਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਕਾਰਨਵਾਚਕ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਜ, ਕਿੰਜ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਆਦਿ ਬੋਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹੈ परिणामवाचक ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਬੋਧਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ परिणाम, ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ परिणामवाचक ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤਾ, ਇੰਨਾ, ਊਨਾ, ਕਿੰਨਾ, ਜਰਾ ਕੁ, ਅਧਵਾਟੇ, ਖਚਾ ਖਚ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ परिणामवाचक ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਦਿ। ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਚਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਨ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਖੂਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।